హలో అండి, నా పేరు ప్రియాంక. నేను ఒక ఐటీ కంపెనీలో ఐఎమ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనమాట. సో ఐవ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ లాస్ట్ 16 years. సో శ్రీమాతాజీ నిర్మలా దేవి ఓవర్ హియర్ యూ కెన్ సీ హర్ పిక్చర్ కదా. సో తన యాక్చువల్ పేరు ఏంటంటే శ్రీమతి నిర్మలా శ్రీవాస్తవ. సో షీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ 21st of March 1923. And so this year we are celebrating her 100th birth anniversary kuda. So Shrimataji was born in a place called Chhindwara, a town called Chhindwara in Madhya Pradesh, and she was, she was a very active member in the Quit India movement at the time of our independence. She was really, she was one of the very active persons to have worked for it. Her family, where her father Sir P.K. Salve and her mother Cornelia, Valguda, they also worked for the independence of our country. And eventually she was married. She was actually a doctor by profession, and she has done her medical studies from Ludhiana Medical College basically. So and she got married to Sir C.P. Srivastava, who was actually the Secretary General for the Emeritus of International Maritime Organization anamata. And she was most of the time placed in UK for a very long time. అలానే చాలా కంట్రీస్లో షీ హ్యాస్ వెళ్ళి సహజ యోగం గురించి తను చెప్పారనమాట. అండ్ బేసికలీ ఆన్ May 5th, 1970లో she has done a very big work. Basically we should understand that. అదేంటంటే తను through meditation, and she had been meditating for a very long time, and that's how she actually opened up the 7th energy center, that is the Sahasrara. So that was a turning point for humanity anedi. So adi anedi, that was the most important part of the human journey, or as as evolution anedi manam antam kada. So evolution lo adi most important step anamata towards our evolution. So awakening of the 7th energy center, that is Sahasrara. So this process that we call self-realization, దాని అర్థం ఏంటంటే మనలో ఉన్న శక్తి, అంటే మనలో ఉన్న ఒక ప్రైమోరియల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కుండలిని శక్తి అనేది. సో ఆ ఎనర్జీ మనలో ప్రతి ఒక్క చక్రాన్ని భేదించి, ఈ 7 చక్రాన్ని భేదించి సహస్రారం నుండి ఇక్కడ నుంచి బయటికి రావడం అనేది, ఈ ప్రాసెస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అని అంటారు. So this, she has actually started this organization of Sahaja Yoga, which is a non-profit organization. ఈ సహజ యోగం అనేది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, దానికి ఒక విషయం అనమాట. సో సహజ యోగా, సహజ అంటే సహజన్మ, దాని అర్థము. సహజన్మ అంటే మనతో పుట్టిన శక్తి, ఆ శక్తిని ఏమంటారు, కుండలిని శక్తి అంటారనమాట. సో అది మన వెన్నెముక కార్నర్లో, ఈ సేక్రమ్ బోన్లో పడుకొని ఉంటుందన్నమాట. ఈ శక్తిని షీ హ్యాస్ అవేకన్డ్ దిస్ అనమాట. సో ఇది అవేకనింగ్, ఈ కుండలిని అవేకనింగ్, ఈ ప్రాసెస్ని సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటారు. యోగము, యోగా అంటే యూనియన్ ఆఫ్ 2 ఎనర్జీస్. మన ఎనర్జీ పరమాత్ముడు ఒక ఎనర్జీతోని, పరమాత్ముడు ఒక ఎనర్జీ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ రన్నింగ్ ద యూనివర్సెస్ ఆఫ్టర్ యూనివర్సెస్. సో ఆ ఎనర్జీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అనమాట. సో సహజ యోగం ఈజ్ అ ప్రాసెస్, బేసికలీ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, where all of us meditate, and we get our, we learn how to meditate every day basically. So even I used to play badminton also until my 10th grade. Kani dan tarvata I also wanted to move into medical sciences like she was a doctor. So definitely she is an ideal for us, and we have learned lot of things, not just getting into sports and trying to study well and trying to be in a respectful career, but we have also learned lot of things from Shrimataji Nirmala Devi. So the most important thing that we have learned is to love everyone without any expectation, to love everyone. That is the biggest education that we have got. నా పేరు సుప్రజ అండి. నేను అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా ఫర్ కస్టమర్ సక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక ఐటీ కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నాను. సహజయోగం అంటే ఫ్రమ్ అ చైల్డ్హుడ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అ సీకర్ అండి. అంటే నేను ఏదో ఒకటి సెర్చ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. చాలా డివోషనల్ పర్సన్ని మొదటి నుంచి కూడా. ఒక ఐ యూస్ టు వర్షిప్ గాడ్స్ ఎ లాట్. ఆ సర్చ్లో గాడ్ అంటే నిజంగా ఎక్కడుంటారు, ఎలా ఉంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది, కెన్ ఐ టాక్ టు గాడ్, నేను ఎలా గాడ్కి కనెక్ట్ అవుతాను, నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు గాడ్కి ఎలా వినిపిస్తుంది అనే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నేను శ్రీహరికోటలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నా 17-18 years టైంలో ఐ గాట్ ఇన్ టు సహజయోగ మెడిటేషన్. సో సహజయోగ మెడిటేషన్ ఒక ఆంటీ త్రూ తెలిసిందనమాట నాకు. సహజయోగం ద్వారా మనకి మన గురించి మనకే కాకుండా మన ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ గురించి మరియు మన పక్కన వాళ్ళ గురించి కూడా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
మోర్ క్లారిటీ, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది, మన లోపల బ్యాలెన్స్ అనేది వస్తుంది, భగవంతుని కనెక్ట్ అవ్వడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనే విషయం తెలుసుకొని నేను ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళానండి. వెళ్ళిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్కి నేను సహజయోగాన్ని ఇంకా వదలాలనుకోలేదు. సో అప్పటి నుంచే సహజయోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సహజయోగం గురించి చెప్పాలంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. పుట్టిన దగ్గర నుంచి, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రకమైన స్ట్రెస్ అనేది ఉంది, హరిబరి అనేది ఉంది. అది మోడర్న్ లైఫ్ మనం డిజైన్ చేసుకుంది. అది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి సహజంగా ఏదో ఒక టైంలో కొంత పీస్ కావాలని బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నేను ట్రిప్కి వెళ్తున్నాను, ఐ వాంటెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ కావాలి, కొంచెం నేను బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాను, ఇలాంటి మాటలన్నీ వింటూ ఉంటాం. మాకు ఏ రోజు అలా అనిపించదండి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ పీస్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ రకమైన స్ట్రెస్ అనేది, ఒకవేళ స్ట్రెస్ వస్తుందండి, బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్, బీయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సొసైటీ వీ ఆల్సో గెట్ స్ట్రెస్డ్. బట్ నెక్స్ట్ మినిట్ ఎలా స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు రావాలి, హౌ డు వీ అటైన్ అవర్ అగైన్ ద సేమ్ బ్యాలెన్స్ అనేది మాకు తెలుసు. త్రూ సహజయోగ టెక్నిక్స్ వీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ అనమాట, అండ్ వీ అటైన్ ద సేమ్ బ్యాలెన్స్. నా లైఫ్లో ప్రతి మూమెంట్లో రోల్ మోడల్ శ్రీ మాతాజీ గారే అండి, శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి. నేను సహజయోగాన్ని, నాకు సహజయోగం అదృష్టంగా కలిగిన ప్రతి నిమిషం నుంచి కూడా ప్రతి మూమెంట్లో, ఇప్పుడు నేను వర్కింగ్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్, యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్, డీలింగ్ విత్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి మనం చాలా పాలిటిక్స్ చూస్తుంటాం, చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్లోనే చాలా పాలిటిక్స్ చూస్తుంటాము. ఎలా దాంట్లోకి మనం పడకుండా హౌ కెన్ వీ బీ మోర్ సెల్ఫ్ ఓరియంటెడ్, మోర్ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ మోర్, అంటే ఇంకొకరికి ఒక మెసేజ్, పాజిటివ్ మెసేజ్గా ఎలా ఇవ్వగలము అనేది మాత్రం సహజయోగం ద్వారా తెలిసిందండి. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్గానే కాదు, శ్రీ మాతాజీ ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో ఒక రోల్ మోడల్ అనమాట. మీ ఎవరినైనా ఒకరు పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ, ప్రేమను పంచడం కానీ, నలుగురికి సహాయం చేసే విషయంలో కానీ, మనకి ఇంప్యూర్ థాట్స్ రాకుండా మనల్ని మనం ప్యూర్గా ఉంచుకుంటున్నామా లేదని ప్రతి నిమిషం ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకునే విషయంలో కానీ శ్రీ మాతాజీ ప్రతి విషయంలో రోల్ మోడల్ అండి మాకు. అండ్ సహజయోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఇది కామన్ విషయమే. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ స్పెషల్ దట్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్. ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ is from Shri Mataji. She is the greatest role model for us. చిన్న టెక్నిక్ చెప్తానండి. సహజయోగము ఇంటెన్షన్, అటెన్షన్, ఇంటెన్షన్ మీద అటెన్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంటెన్షన్ ప్యూర్గా ఉండాలి, అటెన్షన్ భగవంతుడి మీద ఉండాలి. ఈ రెండు లేకుండా ఉన్నాయి అంటే తప్పులు కొన్నిసార్లు తెలియకుండా జరుగుతాయి. తప్పు తెలియకుండా జరిగింది అని తెలుసుకోవడమే మన లోపల ఉన్న రియలైజేషన్ ఫస్ట్ థింగ్. అలా జరిగింది అంటేనే మనము 90% వీ విల్ నాట్ మేక్ ద సేమ్ మిస్టేక్. ఇంకొక మిస్టేక్ జరిగినా కానీ ఫస్ట్ ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకోవడం, మనల్ని మనము తప్పు జరిగింది మన వల్ల అని వెళ్ళి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ విషయంలో ఎవరైనా విషయంలో మేము తప్పు చేస్తుంటే వి గో అండ్ సే సారీ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఇంట్రాస్పెక్టెడ్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఐ డిడ్ మిస్టేక్ ఇన్ యువర్ కేస్ అని చెప్పేసి మేము వెళ్ళి చెప్పుకుంటాం అనమాట. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ మధ్యలో ఉన్న ఫ్రిక్షన్ పోయి ప్రేమ పెరుగుతుంది. సో బేసిక్గా సహజయోగం ద్వారా ప్రేమని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ప్రతి మనిషిలో, అంటే ఇన్నైట్ క్వాలిటీస్, ఆ విదిన్ అంటాం కదా, ఇందాక అదే చెప్పాను, ట్రాఫిక్లో వీళ్ళు అది చేయలేదు, ఇది చేయలేదు, ఇక్కడ అంతా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఏం చేయట్లేదు, లేకపోతే పీపుల్ మారట్లేదు అనుకుంటా, ఏది కూడా మన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే బదులు మన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనే ఇంట్రాస్పెక్టివ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ మన దగ్గర నుంచి సహజయోగం ద్వారా స్టార్ట్ అవుతుందండి. దాంతో మనం మిస్టేక్స్ చేయము. ఒకవేళ చేసినా కానీ మనంతటి మనం మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకునే ఇది వస్తుంది. సహజయోగంలో ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటి అంటే మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇది రైటా రాంగా అనే సూచనలు మనకి చల్లని తరంగాల ద్వారాను, వేడి తరంగాలు, వాయు తరంగాల ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. వేడిగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇదేదో మనం చేయకూడదు, దీన్ని ఫాలో అవ్వకూడదు. చల్లగా వస్తుందంటే ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బి డన్ అనమాట. అంటే యూ బికమ్ సెల్ఫ్ గురు, యూ బికమ్ యువర్ సెల్ఫ్ మాస్టర్. ఎవరో వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ బికమ్ అవర్ ఓన్ మాస్టర్, వీ నో వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనమాట. చాలామంది చెప్తుంటారు, అండ్ అగైన్ నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పదలుచుకుంటున్నాను చూస్తున్న తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా, సహజయోగం నాకు ఇచ్చిన ఒక పెద్ద వరం ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎలా గ్రూమ్ చేసుకోవాలి, ఏ టైంలో వాళ్ళని మనము కరెక్ట్ చేయాలి అనే విషయం బాగా పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోగలిగాను నేను. బ్యాలెన్స్డ్గా ఎలా ఉండాలి, ఇన్ కేస్ ఈ మోడర్న్ సొసైటీలో బతుకుతున్నప్పుడు మనం ప్రతి ఆస్పెక్ట్ని మనం తీసుకోవాలి. ఓన్లీ సహజయోగం ధ్యానం చేసుకుంటూ కూర్చో, నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడొద్దు అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, సొసైటీలో ఏముందో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. నాకు 2 మగపిల్లలండి.
వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానీ, వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం కానీ, వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి పని కానీ చూస్తుంటే నాకు చాలా ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంటుంది. సహజయోగం మాత్రమే నాకు ఆ శక్తి ఇవ్వగలిగింది. వాళ్ళని రైట్ మూమెంట్లో రైట్ ప్లేస్లో కరెక్ట్ చేయగలిగాము. అంటే సహజయోగ ధ్యానం వల్ల మేము కూడా పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. యాక్చువల్గా నిజంగా చెప్పాలంటే దే బికేమ్ దేర్ ఓన్ గురూస్ అగైన్. సో ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే ఓకే ఐ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లం, నేనే కరెక్ట్ చేసుకుంటాను. లేదు వాళ్ళకి తెలియకపోతే వచ్చి అడుగుతారు నాకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది, నేను ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని. మీ బీయింగ్ అ మదర్ డెఫినెట్గా చెప్తాం కదండి. సో సహజయోగంలో ఏంటంటే మన లోపల ఉన్న ఎనర్జీ ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయగలం అనమాట. ఆ ప్రేమ ఒకటే ఆల్వేస్ ఎదుటి వాళ్ళకి టచ్ అయింది అంటే చాలు కదండి. ఎంతటి కోపమైన ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్న పగలు ప్రతీకారాలు అయినా పోతాయి. సో బేసిక్గా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే సొసైటీలో మనం ఒక మంచిని ప్రేమని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే మన లోపల ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి. మన లోపల అవ్వాలంటే సహజయోగం ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ టూల్ అనమాట. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు జస్ట్ ట్రై. ఒక 21 days to 2 months ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్, లైఫ్ స్టైల్లో చేంజ్ వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా యూ కెన్ ప్రొసీడ్ అండ్ కంటిన్యూ డూయింగ్ ది మెడిటేషన్ ఎవ్రీ డే. శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారు సహజయోగాన్ని స్థాపించారు. 1923లో మార్చి 21వ తేదీన ఆవిడ జన్మించారు చిందువాడ అనే ప్రదేశంలో. ఆవిడ మానవాళికి ఒక అద్భుతమైన వరాన్ని ప్రసాదించారు. అదేంటంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారము. ఇదివరకు రోజుల్లో ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకోవాలి అంటే కనుక మనం ఎక్కడికో అన్నీ వదిలేసి, చాలామంది ఆత్మసాక్షాత్కారం దొరకటమే కష్టం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడికో హిమాలయాస్కి వాటికి వెళ్తే కానీ అది ఆత్మసాక్షాత్కారం దొరికేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు శ్రీమాతాజీ దయ వలన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంత మోడర్న్ లైఫ్లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీ చేసుకుంటూ వాళ్ళల్లో ఉన్న శక్తిని గుర్తిస్తే కనుక ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే దానివల్ల భగవంతుడితో కలయికమాట. సహజయోగము అంటే సహజ అంటే న్యాచురల్గా మన బర్త్తో పాటు పుట్టినది, అంటే పుట్టినది. యోగము అంటే అందరూ యోగా అంటే ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటాము, కానీ యోగా అంటే కలయికమాట. ఎవరితో మనం పుట్టించిన ఆ భగవత్ శక్తితో కలయికమాట. అది సహజయోగం అంటే అది. కానీ మనం అందరం ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అంటే మోడర్న్గా జీవించాలి అట్లా అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో ఉన్న శక్తిని, వాళ్ళల్లో ఉన్న ప్రేమని, వాళ్ళల్లో ఉన్న అన్ని రకాల 6 enemies అంటాం కదండి, 6 శత్రువులు అంటాం, వాటితోటి ఏమీ చూడకుండా ఎవరికి వాళ్ళు బయట వాళ్ళనే చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ లోపల ఉన్న శక్తిని అసలు ఎవరూ కూడా గుర్తించట్లేదు. శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే ఈ ఇంత గందరగోళంగా ఉన్నాయి ఈ కలియుగంలో ఆవిడ ఏమన్నారంటే మనలో ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఉంది. ఆ అద్భుతమైన శక్తిని కుండలిని శక్తి అంటారు. ఆ కుండలిని శక్తి జాగృతి అవుతే కనుక మనిషికి ప్రశాంతత. ఈ రోజుల్లో మనం అందరూ వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్నెస్. మనం అందరికీ కూడా అదే కదా కరువైపోతుంది పీస్ అనేది. లవ్, ఆ లవ్ అనేది ఎట్లా అంటే మన సొంత ఫ్యామిలీని కూడా ప్రేమించలేకపోతున్నమాట. అంత సెల్ఫిష్నెస్ అవన్నీ పెరిగే రోజుల్లో మనకి ప్రేమ, ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమించగలిగే శక్తి, అందరికీ ప్రేమను పంచగలిగే శక్తి, అందరికీ అవన్నీ కూడా ఆవిడ మనకి నేర్పించారన్నమాట. ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారం జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్న ఆ దైవశక్తి జాగృతి అయ్యి మనలో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచే ఉన్నాయండి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కూడా ఈ కృష్ణుడి కాలంలో అర్జునుడికి మాత్రమే జరిగింది, అలా రాముడి కాలంలో శబరికి మాత్రం, అలా ఒక్కొక్క యుగంలో జరిగింది. కానీ ఇంత ఈ కలియుగంలో ప్రతి మనిషి కూడా తనకు తాను అన్న లైఫ్లో ఉండిపోతున్నాడు, సెల్ఫిష్నెస్ ఉన్న ఆ టైంలో శ్రీమాతాజీ మనలో ఇంత అద్భుతమైన శక్తి ఉంది, కుండలిని శక్తి ఉంది, అది జాగృతి చేస్తే కనుక మీలో ఆ భగవంతుడి యొక్క క్వాలిటీస్, మీలో ఒక మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. మెడిటేషన్ అనేది నథింగ్ బట్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. మనలో ఒక మంచి మార్పు రావటమే మెడిటేషన్ అంటామండి. ఎన్నో పూజలు చేస్తూ ఉంటాము, లేకపోతే ఏయో పుణ్యక్షేత్రాలు తిరుగుతూ ఉంటాము, ఎవరికి వాళ్ళల్లో మార్పు అనేది రావట్లేదు అనమాట. అంటే వాళ్ళల్లో ఉన్న కోపాన్ని వాళ్ళు జయించలేకపోతున్నారు, వేరే వాళ్ళని క్షమించగలిగే శక్తి కూడా రావట్లేదు. కానీ మనలో ఈ కుండలిని శక్తి ఎప్పుడైతే జాగృతి అవుతుందో, ఈ కుండలిని శక్తి అనేది మనలో వెన్నుముక కింద భాగంలో ఉంటుందన్నమాట. అది ఎప్పుడైతే జాగృతి అవుతుందో మనలో ఉన్న 7 చక్రాలు అంటాము, ఆ చక్రాల మీదుగా వచ్చి సహస్రారం అంటే మన ఇక్కడ మాడు దగ్గర ఫాంటనెల్ బోన్ ఏరియా అంటాం. అంటే మాడు అనే ప్రదేశం పిల్లలకైతే చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పిల్లలందరూ కూడా
కూడా భగవత్ శక్తితో కలయికతో పుడుతూ ఉంటారు. అంత స్మూత్గా ఉంటుంది. అదే మనలో ఎప్పుడైతే అహంకారం ప్రత్యహంకారం మనలో పెరిగిపోతూ ఉంటుందో అది క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట అండి. కనెక్షన్ భగవంతుడితో కనెక్షన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కానీ అదే స్థితి ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకున్నాక మనము సహజయోగ సాధన ద్వారా ఆ స్థితి పిల్లల్లో ఉన్న అమాయకత్వము ఆ క్వాలిటీస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈజీగా పొందగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మనలో మెయిన్గా మంచి మార్పు అనేది ఈ 6 శత్రువుల్ని జయించగలిగే శక్తిని, క్షమించగలిగే శక్తిని, అన్నిటిని అందరినీ ప్రేమించగలిగే శక్తిని మనం పొందగలుగుతూ ఉంటాం. నాకు 20 ఇయర్స్ ఉంటాయండి. నేను 25 ఇయర్స్ నుంచి ఇది సహజయోగం సాధన చేస్తున్నాను. నేను కాలేజ్లో చదువుతున్నప్పుడు అందరికీ జనరల్గా ఎగ్జామ్ అంటే టెన్షన్. అప్పట్లో మనకేమి అంటే సమస్యలు ఏముండవు. పెళ్ళి అయిన తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంటాయి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవి. కానీ మనకి అక్కడ ఉన్న సమస్య అది ఒక పెద్ద సమస్య కింద ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం అన్నమాట. చాలా ఎగ్జామ్ అంటే టెన్షన్. ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలన్నా కూడా నేను అసలు ఎవరితోనూ మాట్లాడే మనిషిని కాదన్నమాట. అలాంటి నేను ఉండేదాన్ని. అలాంటిది శ్రీమాతాజీ దయ వల్ల ఇది ఒక అతను మా క్లాస్మేట్ అబ్బాయి చెప్పాడనమాట, ఇది సహజయోగ ధ్యానం చేస్తే కనుక నీకు టెన్షన్ అనేది తగ్గుతుందని. కానీ అది ఆ ఒక్క వర్డ్ నాకు కనెక్ట్ అయ్యింది. దాని ద్వారా నేను ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకుని 25 ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉన్నాను. చాలా మార్పులు అంటే మనము టెన్షన్ ఒకటే కాదు, మనలో కావాల్సింది ప్రశాంతత, మనలో కావాల్సింది ఆనందం, మనలో కావాల్సింది ప్రేమ, ఇవన్నీ ఆ క్వాలిటీస్ అన్నిటిని మనలో మార్పు రావాలి. నాకు అనిపించేది మాట ఏంటి నేను ఏది వరకు పూజలు అవి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి మార్పు రావట్లేదు ఏంటి, నాలో మార్పు రావట్లేదు ఏంటి అనే అది లోపల ఉండటం భగవత్ శక్తి నన్ను ఈ మార్గంలోకి తీసుకొచ్చిందన్నమాట. మనలో మార్పు అనేది రావాలండి. ఏది చేసినా కూడా మంచి మార్పు అనేది ఈ సహజయోగం ద్వారా మనం ఈజీగా పొందగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. నా పేరు గీత. నేను గృహిణిగా ఉన్నానండి. సహజ యోగంలోకి రావడం అనేది చాలా తాత్కాలికంగా జరిగిందండి. అంటే చెయ్యాలి ఇందులోకి రావాలి అనేటువంటిది కాకుండా నార్మల్గా అసలు మాకు రాకముందు సహజయోగం అంటే ఏంటో కూడా ఐడియా లేదు. అనుకోకుండా అది మా ముందుకి తారసపడడం జరిగింది. సో దానిలోనికి మా యొక్క ఎంట్రీ అనేటువంటిది జరిగిందండి. ఇప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ నడుస్తుందండి. ఫ్యూచర్ కంటే కూడా ప్రజెంట్ మనం ఏదైతే ప్రస్తుతము గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి దీంట్లో సో ప్రజెంట్ కూడా చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నామండి. ఎట్లాంటి ఇప్పుడు మన March 4th రోజు చాలా దగ్గరలోనే ఉంది. ఇక్కడ కుకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులోని రమ్య గ్రౌండ్స్లో ఒక పెద్ద హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పబ్లిక్ యొక్క అవేర్నెస్ తేవాలి అని చెప్పేసి ఈ సహజ యోగా అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. దీని ద్వారా మన యొక్క మనిషిలో ఒక ప్రవర్తన అనేటువంటి రావడం ద్వారా మన యొక్క ఏంటంటే ఇంటిలో మన పిల్లల్లోనూ మన యొక్క సమాజంలోనూ కూడా ఆ పరివర్తన ఎలా వస్తుంది, ఎలా తీసుకురాగలం అనేటువంటి విషయాన్ని అందరికీ చెప్పాలనేటువంటి ఒక అవగాహనతో చక్కటి ప్రోగ్రామ్ని తీసుకోవడం జరిగిందండి. అది March 4th రోజు ఉంది. మనకు చాలా దగ్గరలోనే ఇక్కడ రమ్య గ్రౌండ్స్లో ఉంది. సాయంత్రం 5 నుంచి 7 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. ఇవి కాకుండా కూడా అందరికీ ఏంటంటే ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది అందాలి అనేటువంటిది శ్రీ మాతాజీ యొక్క ఉద్దేశము. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అందరండి అంటే చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఒక 150 దేశాలలో దాదాపుగా ఇది ప్రాక్టీస్లో ఉంది. అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. మరి భారతదేశంలో ఏంటి, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఏంటి, అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా సహజయోగం అనేటువంటిది వ్యాపించి ఉందండి. చక్కగా అందరూ చేసుకుంటున్నారు. ఇదేంటంటే ఇంకా అందరికీ తెలియాలి విశ్వవ్యాప్తంగా. అంటే భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా ఇది అందాలి అనేటువంటి శ్రీ మాతాజీ యొక్క సంకల్పం అండి. దానికి మేము మా వంతు కృషిని మేము చేస్తున్నాము. లేదండి, జనరల్గా ఏమంటుంటారంటే ధ్యానము ఇవన్నీ ఏదో పెద్ద పెద్ద మాటలు, ఎక్కడికో అంటే ఇప్పుడు హిమాలయాలకు వెళ్ళి చేయాలి, లేదంటే అక్కడ అడవుల్లోకి వెళ్ళి చేసుకోవాలి, అలాగుంటేనే మీ గ్రోత్ ఉంటుంది. అది కాదండి. ఎందుకంటే చూడండి, మనం ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ వరల్డ్ ఏదైతే అంటే మనిషి సంఘజీవి అండి. సంఘంలో ఉంటాడు, ఎక్కడో పారిపోయి బతకడు. మన చుట్టూ సమాజం అనేటువంటిది ఉంటుంది, అందులోనే మనం బతుకుతాం. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి రీతిని ప్రవృత్తులను కలగలుపుకొని మనం ఉన్నాము. కాబట్టి మరి వాటిలోంచే మనం నడవాలి కదా. సో తప్పకుండా మనకి మన ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు అండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో కూర్చొని మన యొక్క చక్కటి ఉన్నతి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు సహజ యోగా అనేటువంటిది ట్రస్ట్ ద్వారా నడపబడుతుందండి. మనకి ఇక్కడ తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ సహజ యోగా ట్రస్ట్ అనేటువంటిది ఉంది. మనకి ఇక్కడ పర్మనెంట్గా చూసినట్లయితే మేడిపల్లిలో ఒక సహజ యోగా ఆశ్రమం ఉంది. అక్కడి నుంచి రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉందండి. ఇదంతా కూడా ఉచితంగా జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఎవరి దగ్గర మేము డబ్బులు
అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరగదు. మా స్వంతంగా ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళు చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో ఎవరి కూడా మీరు ఎంత నేర్చుకోవాలన్నా కూడా ఒక్క పైసా కూడా చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదండి. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇంట్రాస్పెక్షన్ అండి. అంటే మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవడం, నిన్ను నువ్వు పరిశీలించుకోవడానికి, ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకోవడానికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అనేది మా ప్రశ్న అండి. హాయ్ అండి, నా పేరు దీపిక. నేను విప్రోలో వర్క్ చేస్తున్నానండి, ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్. నా జాబ్ రోల్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారండి. తను సహజ యోగాని స్థాపించిన గొప్ప వ్యక్తి. మార్చ్ 21, 1923 చిందువారా అనే గ్రామంలో జన్మించారు. తన యొక్క ప్రేమ యొక్క శక్తి అండి. తను ఎంత కష్టపడి తన యొక్క ప్రేమతోని ఈ సహజ యోగాన్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయడానికి కృషి చేశారో ఆ యొక్క ప్రేమ తత్వం అనేది మా అందరికీ ఇష్టము. సో నేను అది నా యొక్క ఆదర్శంగా తీసుకుంటాను. మన దగ్గర ఇక్కడ సొసైటీలో చేంజ్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఎక్కువ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ మన యొక్క ఇండియా కల్చర్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. ముందుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే దానికోసం మనం నార్మల్గా వెస్ట్రన్ కల్చర్ని మొత్తం పాటించకూడదని కాదు, కాకపోతే ఇక్కడ ఇండియా కల్చర్కి తగ్గట్లు మనం నడుచుకోవాలి. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి సహజంగా చేస్తున్నా కాబట్టి నార్మల్గానే స్కూల్లో కానీ పెయింటింగ్ వేయడము, డాన్సింగ్ కానీ, సింగింగ్ కానీ ఇవన్నీ మా మెడిటేషన్ క్లాసెస్లో మాకు బాగా నేర్పించేవారు. చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండే మాకు చిల్డ్రన్ క్యాంప్ అని పెట్టడము, దాంట్లో ఎలాంటివి కొత్త యాక్టివిటీస్ పిల్లలకి గేమ్స్లో కానీ డిఫరెంట్ గేమ్స్ ఆడిపియడము, పెయింటింగ్ నేర్పియడం నేను ఈ చిన్న ఉన్నప్పటి నుండి సహజ యోగంలో నేర్చుకున్నాను. సహజ యోగము అంటే సహజంగా చేసే మెడిటేషన్. ఇందులో వేరేగా ఆలోచించడానికి ఏం లేదండి. సా అంటే మనతో, జా అంటే జన్మించిన, యోగము అంటే కలయిక. యోగాసనాలు వేరు, యోగము అంటే కలయిక. 2 థింగ్స్ కావాలి కలయిక. ఇందులో మన ఈ సహజ యోగంలో కలయిక జరగడానికి మనలో ఉన్న శక్తిని బయట డివైన్ ఎనర్జీ, కాస్మిక్ ఎనర్జీ అంటారు. బయట ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉండే ఎనర్జీ, మనలో ఉన్న ఎనర్జీ, ఈ రెండింటిని కలయికనే సహజ యోగం. సహజంగా చేసే మెడిటేషన్. హాసనాలు అంటే వేరు, అది వేరే డిఫరెంట్ హాసనాలు వేసి, హాసనాలు అనగానే ఏమంటారంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సహజ యోగం అంటే సింపుల్గా చేసే మెడిటేషన్ అన్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో అక్కడే కూర్చొని చేసే సింపుల్ మెడిటేషన్. మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడే కూర్చొని ఒక 5 minutes ఓపెన్ హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని ఒక 5 steps సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అది తీసుకున్న తర్వాత వచ్చే అనుభూతియే మనకి ఈ యొక్క శక్తి. డిఫరెంట్ కంట్రీలోనే 150 మోర్ దాన్ 150 కంట్రీస్ ఆర్ డూయింగ్ సహజ యోగా. ఇండియాలో వచ్చేసి చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. మన హైదరాబాద్లో వచ్చేసి మేడిపల్లి మెయిన్ ఆశ్రమం BHLలో కూడా ఉందండి. డిఫరెంట్ కుక్కడపల్లిలో కాకుండా డిఫరెంట్ సెంటర్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి. మీకు అందులో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా ఉంది. ఏదైనా మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే www.sahajyoga.com అనేది మీరు కొడితే మొత్తము సహజ యోగా హిస్టరీ కానీ, శ్రీ మాతాజీ బయోడేటా కానీ మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది.